जलियांवाले बाग की गल बड़ी हो, खालसा सिरजना की भी गल करनगे, पर करनगे इस हिसाब नाल कि खालसा पंथ की सिरजना जिहड़ी है वो हिंदुओं की राखी लई हुई सी। सारे अखबार दे फॉलो कितों तुहानूं लभ जावे बई 1978 के साके नूं किसी अखबार वाले ने चेते किया हो। श्री गुरु तेग बहादुर साहब नूं चेते करदे उन्होंने यह प्रोग्राम किया, हू सैक्रीफाइस्ड हिज लाइफ फॉर द कॉज ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, कि इन्हां ने नौवें पातशाह ने इंडियन सिविलाइजेशन भारतीय सभ्याचार जिहड़ा भारतीय संस्कृति है जिहड़ी कहंदे संस्कृति कहंदे ओहदी राखी लई कहंदे ये शहादत होई। फिर कहंदे दशमेश पातशाह ने खालसा सिरजता कि तुसीं हिंदुओं की राखी कर। कलगीधर शहनशाह ने कहा मैं चाहुंदा तुसीं सारे इक्को धर्म सिद्धांत नूं अपनाओ ते इक्को रास्ते ते चलो, ते जिहड़ा धर्म हुण निभाया जा रहा ਉਹਦੇ सारे मतभेदां ਤੋਂ ਉੱਪਰ उठो। हिंदुओं ਦੀਆਂ 4 जातां जिन्हां ਦੇ शास्त्रां अनुसार ਵੱਖ-ਵੱਖ धर्म ने ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵਰਣ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿਆਗਣਾ। ਨਾ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੇ ਦੁਰਗਾ ਆਦਿ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। चारे जातां दे लोग मेरा दो धारे खंडे का अमृत इक्को बाटे विच छकण ते अपने आप नूं एक दूजे तो वखरा ना समझण या एक दूजे नाल नफरत नहीं करनी। हुण सत्कार करन दे लई आपदे धर्म की मर्यादा तोड़ लेनी, आपदे गुरु पातशाह दे हुक्मां नूं चुनौती दे देनी ते ब्राह्मणवाद नूं जफियां पा लेणियां, हर वो कर्म कांड करना जिहड़ा सच्चे पातशाह ने मना किया होवे ते समझना ये कि असीं सिੱਖੀ की सेवा कर रहे हैं, मतलब आप गुरुआं नालों भी सियाणे हो कि गुरु पातशाह दे हुक्मां दी उलंघना करते हुए भी सिख रहत मर्यादा दीआं धज्जियां उड़ाउंदे हुए भी आपां ये फिर मन्नी फिरदे हैं कि असीं सिੱਖੀ की सेवा कर रहे हैं। TV 84 उत्ते प्रोग्राम खबर की खबर देख रहे सारे दर्शकों नूं मैं सरबजीत सिंह घुमान फतेह अर्ज करदा जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। खालसा पंथ की सिरजना का पुरब आ जिहड़ा दिहाड़ा वो समुचा सिख जगत मना रहा। असीं TV 84 की समुची टीम वालों समुचियां सिख संगतां नूं मुबारकबाद दिंदे आ ते इस मौके जिहड़ी गल सब तो जरूरी ते अहम करन वाली आ वो है कि अज दे दिन साडे लई गुरु पातशाह ने हुक्म की कीता सी। वो हुक्म सानू चेते होना चाहिए, पर किन्ना क असीं चेते रखिया होया या किन्ना क नहीं चेते रखिया होया या इतिहास नूं असीं किन्ना क नेड़े रखदे आ, इस गल बारे आपां अज विचार करांगे। साडे कौम दे धुरंतर विद्वान ने सरदार कपूर सिंह जी, उन्होंने प्राशर प्रश्न गुरु गोबिंद सिंह की विसाखी विच दशमेश पिता दे वो हुक्म दर्ज किए आ जिहड़े उन्होंने 5 प्यारियां नूं खंडे बाटे की पाहुल छकाउण तो बाद विच गुरु खालसा पंथ दे महान इकट्ठ नूं आनंदपुर साहिब की धरती उत्ते जो हुक्म कीते सी, जो संबोधन किया सी, जो तकरीर उस मौके साडे पातशाह ने साडे लई कीती है, ਉਹਦਾ एक रूप जिहड़ा है वो प्राशर प्रश्नां दे विच सरदार कपूर सिंह जी ने लिखिया, वो मैं संगतां नाल साझा करना चाहांगा कि कलगीधर शहनशाह ने कहा मैं चाहुंदा तुसीं सारे इक्को धर्म सिद्धांत नूं अपनाओ ते इक्को रास्ते ते चलो, ते जिहड़ा धर्म हुण निभाया जा रहा ਉਹਦੇ सारे मतभेदां ਤੋਂ ਉੱਪਰ उठो। हिंदुओं ਦੀਆਂ 4 जातां जिन्हां दे शास्त्रां अनुसार ਵੱਖ-ਵੱਖ धर्म ने ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵਰਣ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿਆਗਣਾ ਹੈ। मतलब ਜਿਹੜੀ ਜਾਤ ਵਰਣ ਦੀ ਵੰਡ ਵਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਮੌਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲੇ ਸੁਣਦੇ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਤ ਵਰਣ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ।
तो अगे लिखिया कि ਇਹ ਵਰਣ ਆਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿਆਗਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਸੀ ਮਿਲਵਰਤਨ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਰਚਣਾ ਮਿਚਣਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਤੀਰਥਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਨਾ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਮ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੇ ਦੁਰਗਾ ਆਦਿ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੇਰਾ ਦੋ ਧਾਰੇ ਖੰਡੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇੱਕੋ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਛਕਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਾ ਸਮਝਣ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ, ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਤੋਂ ਬਚਣ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਉ ਮੈਂ ਸਾਰਾ, ਜਬ ਜੇ ਗਹਿ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਇਨਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਕਿ ਜੇ ਖਾਲਸਾ ਨਿਆਰਾ ਚੱਲੂਗਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੂਗਾ, ਮੇਰਾ ਤਬ ਤੇਜ ਮਿਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਚਿੰਬੜੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਓਵਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋੜ ਲੈਣੀ, ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਲੈਣੀਆਂ, ਹਰ ਉਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਹੋ। ਕਿੱਡੇ ਆਪਾਂ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਫੇਰ ਮੰਨੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਕਹਾੜੇ ਦਾ ਦਸਤਾ ਬਣ ਕੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਬਣ ਕੇ, ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਕਰਮ ਕਰਕੇ, ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ, ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਦੋਗਲਾਪਣ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਉਜੱਡਪੁਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਕਰਦੀ ਹੋਊਗੀ? ਕੌਣ ਆ ਉਹ ਲੋਕ, ਕਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣੀਆਂ। ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਟੱਲੀਆਂ ਖੜਕਾ ਕੇ, ਜਗਰਾਤਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹਵਨ ਕਰਕੇ, ਆਪ ਸਿਰ ਤੇ ਮੁਕਟ ਲਾ ਕੇ, ਤਿਲਕ ਲਾ ਕੇ, ਹੋਰ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਰਾਮ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਬ੍ਰਹਮਾ, ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਖੁਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਮ ਬਾਪ, ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਾਪ ਆਪਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਫਲਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਲਾਗ ਡਾਟ ਆ, ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਾਨਦਾਨੀ ਵੈਰ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਤ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਚਾਰੇ ਨਿਆਣੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੰਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਟੱਬਰ ਨਾਲ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਟੱਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬੜਾ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਪਿਓ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਕੁੜਿਆ ਪਿਆ, ਸਤਿਆ ਪਿਆ, ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਪੂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬੜਾ, ਆ ਆਪਣਾ ਸਤਿਕਾਰ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਬੜਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ।
पर गुरु की कोई गल नहीं सुननी, गुरु की कोई गल नहीं मननी। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਭ ਲਓ। ਆਖਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚੀ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਮਕਾਰ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲਾ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਪਖੰਡੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਪਲੂਸੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਦ ਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਪਾਂ ਨਿੱਤ ਵਾਪਰਦਾ ਦੇਖਦੇ। ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਏ ਦਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਸਿੱਖ ਫਲਸਫਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤਰੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੌਖਾ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਆਈ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਠੋਕਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਅਗਲੇ ਨਹੀਂ ਟਲੇ, ਅਖੀਰ ਲਿਬਰਟੀ ਅਤੇ ਸਤਿਅਮ ਦੋ ਥੀਏਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਧਮਕ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੁਣੀ ਗਈ ਕਿ ਦੋ ਖਬਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਲਿਬਰਟੀ ਅਤੇ ਸਤਿਅਮ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਿਨੇਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਫਿਲਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਰੋਧ ਮੌਕੇ ਇਹ ਸਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਪਰ ਆਖਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੱਕਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਟਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਖੀਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਰਕਤ ਕਰਨੋਂ ਟਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੁੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਹਟਿਆ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਰਹੁੱਡ ਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ, ਕਲੇਮ ਉਹਦਾ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖ ਆ। ਚਾਹੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਦਰਹੁੱਡ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਸਾਧ ਬਾਬਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਪੁੱਠੇ ਕੱਚ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਸੇਵੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਆ ਇੱਧਰ ਜੈਤੋਂ ਮੱਲ। ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਕਲ ਪਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਾਰੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਿੱਖ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾਟਕ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫਖਰੇ ਕੌਮ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ, ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 1978 ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਭਨਿਆਰੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਕਿਹਨੇ ਲਵਾਏ, ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਦੇ ਪੈਰ ਕਿਹਨੇ ਲਵਾਏ, ਸਰਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਬਿਆਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਹਜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਕਰੇ ਕੌਮ ਹੈ, ਹਜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦੇ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਖੜਦੀ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਦੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ 1999 ਤੋਂ ਪੈਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ 1999 ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਉਦੋਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਅਦ ਚ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋਰ ਹੀ ਖਿਲਾਰੇ ਜੇ ਪਾਤੇ ਉਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ, ਅਖਬਾਰ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ।
ਪਰ ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅਕਸ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਉਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਬੜੇ ਸਮਰਥਕ ਬਣੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜਾ ਉਚੇਚ ਨਾਲ ਛਾਪਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ, ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਲਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਆਰਐਸਐਸ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਸਾਂਝ ਪਈ ਸੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜੀ ਤਾਜੀ ਜੱਫੀ ਪਈ ਸੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। 1997 ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਰਲ ਕੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਸੇ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਫਖਰੇ ਕੌਮ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਹਾਲ ਕੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਰਿਹਾ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦਾ, 5 ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਭਰਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਹਰੇਕ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕਟੰਡਾ ਬੈਠਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ ਅਫਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਠੀ ਸੋਚ ਆ ਇਹਨੂੰ ਡਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਬਚਾ ਲਾਂ, ਉਹੀ ਬਹੁਤ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਉਲਟ ਪਿਆ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦੇ ਭਰਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੌਜ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਰਹਿਣ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਆ। ਅੱਜ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਦੇ ਸਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਛਪੀ। ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਜਿਹਦੇ ਫੋਲੋ ਕਿਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਬਈ 1978 ਦੇ ਸਾਕੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾ ਕੀਤਾ ਹੋ। ਕੱਲ ਨੂੰ 14, ਕਿਉਂਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਹੁਣ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਸਾਕਾ ਤਾਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵਿਸਾਖੀ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੀ 78 ਚ। ਤੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਹੋਊਗੀ, ਖਾਲਸਾ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਚੌਕੀਦਾਰ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਲੇਖ ਲਿਖਿਆ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ, who sacrificed his life for the cause of Indian civilization, ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਉਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਹਿੰਦੂ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਦੇਤੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਿਰਜਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਲਓ। ਉਸੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਿਹੜਾ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਧਰਮ ਕੀ ਚਾਦਰ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦ ਕੀ ਚਾਦਰ। ਬਸ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਆ, ਭਾਰਤ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭੇਦ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਅਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ,
ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਤੋਂ, ਸਿੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਸਿੱਖ ਉਮਤ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ ਜਨਮੇ ਹੋਏ ਉਹ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ। ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਫਲਸਫੇ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤਰੋੜ ਮਰੋੜ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਭੁਗਤ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ ਲੋਕ, ਆ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੇ, ਧੰਨ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤ ਦਸਾਂ ਨਹੁੰ ਦੀ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਰਾਤਬੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੁੱਛਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ। ਫਖਰੇ ਕੌਮ ਕੋਈ ਕਹਾਵੇ, ਕੋਈ ਪੰਥ ਰਤਨ ਕਹਾਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਭੁਗਤਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਿ ਹਮਲਾ ਕੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੂ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਆਪਦੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਗਾ ਲੈਣੇ ਕਾਹਤੋਂ ਕੌਣ ਆ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੱਲ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿਆਪਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿੱਕੀ ਚੱਲੋ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਪਿਰਿਟ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਆਪਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੜ ਸਕਣ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਖਿੜਿਆ ਪਿਆ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਚਿੰਤਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਉੱਪਰਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਨੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰੜਕਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਔਖੇ ਨੇ ਉਹ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਵਾ ਦਵ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਜੰਟ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ। ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਨਾਲ, ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਨਸਾਈਡਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰਣਾ ਬਾਝਾਂ ਤੇ ਸਕਦਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਪੜਿਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰਨ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਬਗਾਨੇ ਨਾਲ, ਓਪਰੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਬਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਰਨ ਲਈ ਵੀ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਇਆ।
ਇਹ ਬੰਦਾ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਹੀ ਵਿਚਾਰ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਦੇ ਆਰਡਰ ਪੱਕੇ ਕਰਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਆਏਗਾ, RSS ਦਾ ਭਗਵੇਂ ਏਜੰਡੇ ਵਾਲਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਔਖਾ ਹੋਊਗਾ। ਖੈਰ ਉਹਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਸ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਬੀਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਘੇਰਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ RSS ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਟੋਕਣ ਜੋਗਾ ਹਜੇ ਤੱਤ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੰਭਾਇਆ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨਾਸ਼ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੰਥਕ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤਣੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਘਰੇ ਹੀ ਖਰਚਾਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਆ ਕਿ 1999 ਚ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਅੱਜ 2022 ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮਿਥੇ ਹੋਏ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸਪੀਡ ਤੇ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਰਾਹ 'ਚ ਇੱਕ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਰਕਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਵਾਲੀ। ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟੱਕਰਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਪੀਡ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕੌਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਨੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ, ਫਲਾਣੇ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੰਥ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਦੇ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੂ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ 36,000 ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਖੋਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਬੂਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੌਮਾਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਕੌਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਤੇ ਕੌਮਾਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਖੋਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦਿਖਦੀ ਆ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੇ ਵਿਗਾੜਾਂ, ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਚੇਤ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢੀਏ, ਫਾਰਗ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਟੜਵਾਦ ਆ। ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਹੋਣਾ ਕੱਟੜਵਾਦ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਲਗੀਧਰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜੋ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗਲਤ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਪਤਤ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਘੋਣ ਮੂਲ ਨੂੰ ਜੇ ਆਖੀਏ
कि भाई आपदे धर्म की मर्यादा अनुसार साबित सूरत होना चाहिए है, नहीं जे तो फिर कट्टरता होगी। हाँ जी, गुरु साहिबान ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਕੱਟੜ ਸੀਗੇ ਉਹ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾ ਕੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਨਾ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਤਿਰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਤਿਰਸਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਵਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਧਰਮ 'ਚ ਪ੍ਰਪੱਕ ਰਵੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਆਉਂਦੇ, ਨਾਸਤਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਆ ਕੇ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਪੱਕ ਰਵੇ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਆ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇ ਕਵੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਧਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਮੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਇਹਦਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਟੜਤਾ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਹਿੰਦੂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ में रहना है तो जय सीताराम ही कहना है, ਤੇ ਸਿੱਖੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਲਿਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕੱਟੜਤਾ ਹੋਊਗੀ। ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲੋਚਣੀ, ਆਪਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਕੱਟੜਤਾ। ਤੇ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਦਾ, ਆਪਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਉਹ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਕੱਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਦਸਤਾਰੇ ਨਾਲ, ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਦਸਵੰਧ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਗ ਛਕਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲੋਚਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਪ੍ਰਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਕੱਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਪਊ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹਿੱਤ ਸੀਸ ਵਾਰੀ। ਅਗਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ 1978 ਦਾ ਸਾਕਾ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 1919 ਦੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਸਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਕਰ ਲਓ ਚੇਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਸਨਾਮ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਚੇਤੇ ਕਰਿਓ ਕਿ ਨਰਕ ਧਾਰੀਆਂ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 13 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਾ ਚੇਤੇ ਕਰਿਓ ਵੀ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਸਾਕੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ, ਜਨਰਲ ਉਡਵਾਇਰ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਸਨਾਮ ਨਿਤਰਿਆ ਤੇ ਚਾਹੇ 20 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਅਗਲੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਕੈਕਸਟਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ 1978 ਦਾ ਸਾਕਾ ਅੱਜ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ 2-2.5 ਸਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਸ ਢਿੱਲਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੱਜ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਨਰਕਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਮਾਰੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗਏ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਜਲੀਲ ਹੋਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਨਰਕਧਾਰੀ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ 52 ਛੁਡਾ ਕੇ ਲਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਗੁਰਮਤਲਾ ਆ ਦੇਖੋ 64 ਛੁਡਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਭਿਆਸੀ, ਭਾਈ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਨਾਗੋਕੇ ਤੇ ਭਾਈ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਕਟੋਰਾ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। ਧੰਨ ਨੇ ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਚਨ ਨੇ ਨਰਕਧਾਰੀ ਦਾ ਸੋਧਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਸੇ ਰਾਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਨਰਕਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੀ ਬਲਾਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉੱਥੇ ਇਸੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 13/13 ਦਾ ਥੜਾ ਉਸਾਰਤਾ। ਉਹ ਕੇਸ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ। 13/13 ਦਾ ਉਹ ਥੜਾ ਉਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਥੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਤਾ ਤੇ ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਚ ਝੰਡਾ ਅੱਡ ਝੂਲ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਡ ਝੂਲ ਗਿਆ। ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਤੁਰ ਪਈ ਕਿ ਉਹ ਨਰਕਧਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪਊ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰਧਾਰੀ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਬੋਧੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿੰਸਾਵਾਦੀ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇਗ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਗ ਤੇ ਤੇਗ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੇਗ ਮਿਲਦੀ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਅਖੀਰ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਹੋਣਾ ਨੇ 1983 ਦੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 35 ਨਰਕਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 1981 ਤੋਂ ਗੁਰਬਚਨ ਨਰਕਧਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਲਾਇਆ। ਕੋਈ ਲੁਕੇ ਨਹੀਂ ਛਿਪੇ ਨਹੀਂ। ਨਰਕਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ 13 ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਏ, ਪਰ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਹ 35 ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ, ਪਾਪੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਕਤ ਜੇਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਧਰਮ ਲਈ ਮਰਨ ਮਾਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਪੱਤੀ ਕਰ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਹੇਠੀ ਕਰ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਬ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਆ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 13 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਕਰ ਜਾਣ, ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ? ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਸਾਰ ਹੈ? ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕੋਈ ਅਸਾਰ ਹੈ? ਆ 5 ਦਸੰਬਰ 2009 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲਹਾਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ 1978 ਤੋਂ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀਆਂ, ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਫੂਕ ਦਿੱਤੇ। ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨਸਾਫ? ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਘਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਪ ਦਾ, ਕੁਫਰ ਦਾ, ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਐਡਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਧਰਮ ਬਚਦੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੁਝਾਰੂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਲਈ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨੀ, ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਵਾਰਨਾ, ਆ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਉਰਾ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਜਿੰਦੇ ਸੁੱਖੇ ਹੋਣੇ। ਪੜੋ ਕਿਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਜਿਹੜੀ ਜੱਜ ਨੂੰ ਵੈਦਿਆ ਕਾਂਡ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਇਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਜਿੰਦੇ ਸੁੱਖੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣੇ ਨੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੜੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਦੇ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਣਾ, ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਲੁੱਟੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਜਾਇਆ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜੇ ਗਿੱਦੜਾਂ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੁਕੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਡਰੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਡਰ ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਪਿੜ ਹੈ ਸਾਹਸ਼ਵਾਰਾਂ। जिंदा रहना है, ये मिजाज खामोशी तुम्हें जीने ना देगी, ये मिजाज खामोशी तुम्हें जीने ना देगी, जिंदा रहना है जहान में तो कोहराम मचा दो। दसो दुनिया में
कि भाई साडा धारों की आ, साडी बोली की आ, साडा सभ्याचार की आ, साडों खतरा की है। गुरपुरब जां होर दिन तिहार उदों होर भी वधिया तरीके नाल मनाए जा सकणगे जदों पंथ दी चढ़दी कला होवे, जदों खालिस्तान बनिया होवे। जदों असीं लड़ाई छड्ड दिंने उदों असीं कमजोर हो जांदे हां। जदों 1978 ਤੋਂ ਜਾਂ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਲੜਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦਾ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਉਣ ਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੱਬਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਢਿੱਲੇ ਮੱਠੇ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੀ ਬਚਾਊਗਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਪਾਓ ਵੋਟਾਂ ਜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੇ ਲਿਆਓ ਜੀ, ਵੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਹੰਭ ਗਏ, ਹੁਣ ਅਜੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਹਾਏ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਹੋਰ ਕੀ ਲਿਆਓ। ਆਪ ਦਾ ਰਾਜ, ਆਪ ਦਾ ਕਾਜ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਆਪ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਰਨ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਚ, ਖਾਲਸਾਈ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ, ਖਾਲਸਾਈ ਫਲਸਫੇ ਚ ਪਰਪੱਕਤਾ ਬਖਸ਼ੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਵਾਰਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਸਮਰੱਥਾ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਖਸ਼ੋ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਹਿਮਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢੋ। ਕੋਠੀਆਂ, ਕਾਰਾਂ, ਬੰਗਲੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਕਹਾੜੇ ਦਾ ਦਸਤਾ ਬਣਨਾ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੱਜ ਕਰਕੇ 4 ਪੈਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਫੇਰ ਹੀ ਇਹ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਨਾਏ ਸੋਭਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ 1978 ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਓ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ 1919 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਣਾ ਲਓ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ 1978 ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਗੁਰਬਚਨਾਂ ਵੀ ਚੇਤੇ ਆਊ, ਫਿਰ ਗੁਰਬਚਨਾਂ ਠੋਕਣਾ ਵੀ ਚੇਤੇ ਆਊ, ਫਿਰ 35 ਨਰਕ ਧਾਰੀਏ ਵੀ ਚੇਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਚੇਤੇ ਆਊ, ਫਿਰ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚੇਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਜੁਝਾਰੂ ਲਹਿਰ ਵੀ ਚੇਤੇ ਆਊ, ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਦੁਸ਼ਟਪੁਣਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੜੱਪਣ, ਜਿਹੜੀ ਭੈੜ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਚੇਤੇ ਆਊ। ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾ ਆਊਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਤੰਤਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਨਸਲ ਮੁਕਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦਾ ਜੱਬ ਮੁਕਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 1978 ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਓ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। 1978 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਉਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।